जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं उंबरानुं पूजन, महत्व अने परंपरा। प्राचीन काळथी बांधणी में भाग्ये ज कोई घर उंबरा वगरनो हशे, भाग्ये ज कोई घरनो उंबरो अपूरतो रहेशे। उंबराना आ पूजननी पाछळ विशिष्ट सांस्कृतिक भाव रहेलो छे। उंबरो घरनी आबरूनो रक्षणहार छे। मानवीनी मन अति चंचल छे, कई क्षणे क्या लपसी रहे तेम कहेवुं मुश्केल छे। स्त्री घरनी बहार पग मूके, उंबरो ओळंगे त्यारे ते घरनो मुख साक्षी बनी बेठेलो उंबरो ते तेना अंतरमन मार्फत पूछे छे, तू आ उंबरो उल्लंघे छे, पण ते वखते घरनी मर्यादानुं तो उल्लंघन नथी करती ने। आवेशमां आवीने घरनी आबरू तो धूळधाणी करवा नथी નીકળીને। बहार पग मूके छे ते आडो अवड़ो तो नहीं पड़े ने। अने आ उंबरो एक मूक वडीलनी गरज सारे छे। खोटू करवा उपड़ेला पगने वाड़े छे, असतना पथ पर आगळ वधाववानी मनाई करे छे। उंबरो घर बहार निकळता पुरुषने પડકારે छे, अत्यारे कसूर वेळाए क्यां चाल्यो? खानदान घरना माणसो आ रीते अंधारामां रखड़वा जता हशे? पत्थरानो उंबरो मानवीना कृत्योनी नोंध ले छे। घर बहार जता क्यां जाओ छो तेनी पूछपरछ करे छे अने घरमां दाखल थता पुरुषनी घर बहारना शुद्ध आचरणनी झळती ले छे। बहारथी घरमां आवता पुरुषनी साथे तेनी भीतरमां अनिश्चिततानो विचारो, अनिश्चित वातो तो घूसी जता नथी ने, तेनी झळता ले छे। बहारथी पैसा कमावी लावतो पुरुषने उंबरो पूछे छे, आ पैसा तू लाव्यो ते पसीनो पाड़ीने लाव्यो छे ने? हरामनी कमाणी तो नथी ने? अने संस्कारी जीव हरामनी कमाणी लाव्यो हशे तो उंबरामां दखल थतां ज तेनुं अंतरमन तेने डकशे। उंबरो एटले लक्ष्मण रेखा। उंबरो जेम घरना धणीनी झड़ती ले छे तेम बहारथी आवनार आगंतुकनी पण नोंध ले छे। आवनार व्यक्तिने उंबरो बहार राखवी छे ते अंदर आववा देती नथी। जो अंदर प्रवेश करवा योग्य व्यक्ति न होय तो उंबरो बहार ऊभो राखीने तेने त्यांथी विदाय करे छे। घरमां कई व्यक्ति क्या प्रकारनुं कई वस्तुओ अने केवा विचारो प्रवेशे ते उंबरा पर नक्की थवुं जोईए। आजे माणस पाणी मेलुं होय तो पीतो नथी, पण विचारो गमे तेवा मलिन होय तो पण स्वीकारी ले छे। शरीरना स्वास्थ्य पर असर करनार पाणी शुद्ध होवुं जोईए एवो आग्रह राखनार माणस मानसिक अने बौद्धिक स्वास्थ्य पर चीरगामी असर निपजावनार विचारोनी विशुद्धि माटे आग्रह केम नथी राखतो? पाणी जेम उकाळीने गाळीने पीवामां आवे तेम विचारो पण स्वाध्यायनी उष्माने उकाળી बुद्धिनी गरણીથી ગાળીને સ્વીકારવા જોઈએ। બુદ્ધિ માનવીના જીવનનો ઉંબરો છે। ખરાબ પુસ્તકો અને અશ્લીલ સાહિત્યને મારા ઘરમાં પ્રવેશ નહીં મળે એવો પ્રત્યેક સંસ્કારી માણસોનો આગ્રહ હોવો જોઈએ। ખરાબ વ્યક્તિ ખાડામાં લઈ જશે, પાપનો પૈસો પતનના માર્ગે ધકેલશે, અનૈતિક ભોગ જીવનમાં ભીતિ નિર્માણ કરશે, અશ્લીલ વિચારો આડે માર્ગે ચડાવી દેશે। તેથી આવી વ્યક્તિ વિચાર ઘરના ઉંબરાની બહાર રહે તેમાં જ કુટુંબનું શ્રેય છે। ગૃહલક્ષ્મીએ ઉંબરાનું પૂજન કરી ઉંબરામાં રહેલા દેવને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે પ્રભુ, મારા બારણે શેતાનનું નહીં સંતનું સ્વાગત હો, અલક્ષ્મીનું નહીં લક્ષ્મીનું પૂજન હો। મારા ઘરમાં ભોગોથી નિર્માણ થવાવાળી ભીતિ નહીં પણ પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થતી પ્રશંસા વ્યાપતી રહે। કુવિચારોનો કચરો નહીં, સદવિચારોનું સામ્રાજ્ય સર્જાઈ રહે। ઉંબરો એટલે મર્યાદા। આપણા જીવનમાં વિચાર, વિકાર, વાણી, વૃત્તિ અને વર્તનની મર્યાદાઓને સ્વીકારી હોવી જોઈએ। આપણે ત્યાં બધા જ ઋષિઓ અને આચાર્યોએ વેદ માન્ય વિચાર કહ્યા છે, તેમના વિચારો પર વેદનું બંધન માન્ય કર્યું છે। તે જ રીતે આપણા વિકારો પર પણ બંધન હોવું જોઈએ। અનિબદ્ધ વિકારો વ્યક્તિ તેમજ સમાજ જીવનમાં સ્વાસ્થ્ય હણે। આપણી વાણી પણ મર્યાદાથી શોભતી હોવી જોઈએ। ક્યાં બોલવું, ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું, શું ન બોલવું એનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને માણસે શબ્દો ઉચ્ચારવા જોઈએ। અનિયંત્રિત વાણી અનેક અનર્થો સર્જે છે, જ્યારે સુનિયંત્રિત વાણી પૃથ્વી પર સ્વર્ગ નિર્માણ કરે છે। માણસે વૃત્તિની મર્યાદા પર સ્વીકારવી જોઈએ। દીન કે લાચાર ન બનતા સ્વવૃત્તિને અનુકૂળ કર્મ કરીને તેણે તેજસ્વીતાની જીવન વિતાવવું જોઈએ। વૃત્તિ સંકરતાની વર્ણસંકરતા ઊભી થાય છે અને સમાજની વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય છે। એ જ રીત પ્રમાણે વર્તન મર્યાદા પણ સાચવવી જોઈએ। માણસ એ સામાજિક પ્રાણી છે, તેને બીજા જોડે રહેતા આવડવું જોઈએ। મારા પ્રત્યે વર્તનને ભગવાન જુએ છે એ ભાવ દ્રઢ થાય તો આપણું વર્તન સ્વયં સુનિયંત્રિત બની જાય। ભગવાન શ્રી રામે પોતાના જીવન દરમિયાન બધી જ મર્યાદાઓનું યથોચિત પાલન કરી દેખાડ્યું અને તેથી જ તેઓ મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાયા। મારા વિચારો વેદમાન્ય, વિકારો ધર્મમાન્ય, વાણી શાસ્ત્રમાન્ય, વૃત્તિ વર્ણમાન્ય અને વર્તન ઈશમાન્ય હોવું જોઈએ એવો સંદેશ પરોક્ષ રીતે ઉંબરો પોતાની મુખ ભાષામાં આપે છે। ઘરના પ્રતિહારી, વૈભવ, ચારિત્રનું રક્ષણ, લક્ષ્મણ રેખાના દર્શન તેમજ મર્યાદા પાલકના પ્રેરક એ ઉંબરાનું ભાવપૂર્ણ નમસ્કાર। તો મિત્રો,
તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.